प्राइम डिबेट विच तुहाडा स्वागत है। जलंधर विच जो होया है वह तकरीबन अमृतसर दा दोहरा है। हुण कुड़ियां नाल शरे बाजार बदसलूकी करन वालियां नूं रोकना मौत नूं आवाज़ मारन दे तुल हो गया है। अमृतसर दी वारदात तो बाद यह इतराज़ किया गया सी कि मौके ते हाज़र लोकां ने दखलअंदाजी नहीं की। हुण जलंधर ने दखलअंदाजी दी मारू कीमत दा ऐलान कर दिता है। सोचना बनता है कि असी किस तरह के समाज विच रह रहे हैं ते किस तरह के समाज विच रहना चाहते हैं। अमृतसर विच पुलिस अफसर का कतल किया गया। फौरी कारण सी कि वह अपनी धी नाल छेड़खानी उत्ते इतराज़ कर रहा सी ते हमलावर अपनी सियासी पहुंच ते पैसे दे गरूर विच सन। कुछ दिनों के अंदर ही यह वारदात कुछ तत्थां दे फर्क नाल जलंधर विच वापरी। इस बार शरे बाजार कुड़ियां छेड़न वाले टोले नूं जदों लोकां ने टोकिया तां इस टोले ने उन्हां दी कुटमार की। हमले का शिकार होने वालों में टेलीविजन पत्रकार अश्विनी मल्होत्रा शामिल है। उन्होंने कुड़ी छेड़न वालों नूं टोकिया सी तां उन्हां विचों एक लागे चल रहे ब्याह समागम विचों अपने साथियों नूं सद लिया तां उन्होंने मल्होत्रा की कुटमार की। ये दोवें घटनावां गैर समाजी मूंह जोर रुझान की निशानदेही करदियां ने। एक पासे बाप पुलिस की वर्दी विच होने के बावजूद अपनी धी की राखी नहीं कर सकता ते दूजे पासे कुड़ी छेड़न वालों की हमायत उन्हां दे रिश्तेदार धड़ल्ले नाल आ धमकदे ने। ये दोवें घटनावां औरत खिलाफ जनतक हिंसा ते मूंह जोर ते घातक रुझान दीआं कड़ियां ने जो दर्शाउंदियां ने कि पंजाबी समाज विच औरत की की हालत है। जे सियासत, पुलिस, परिवार ते पैसा इस रुझान की पिठ ते खड़ोते ने तां असीं सभ्यता ते मनुखता की आस किस अदारे तो करिए। जदों नैतिकता निधारदे तां मनुख अपने पशुपाल नूं ही सब तो वड्डी ताकत समझी बैठा है। इन्हां घटनावां तो बाद सियासतदान बयानबाजी कर रहे ने ते पुलिस कार्रवाई कर रही है। इन्हां घटनावां तो बाद गिरफ्तारियां जां सियासी बरतरफियां नूं प्राप्तियां नहीं मन्निया जा सकता। हाले सियासी मंच तो इस रुझान की वकालत करनी औखी है। हालांकि सियासी सरपरस्ती इस रुझान दीआं जड़ां मजबूत कर रही है। इस हालत विच सियासतदानां, सरकार ते पुलिस का असल इम्तिहान इस रुझान नाल जोड़ के ही लिया जाना है। इस दे नाल ही दूजा मसला यह भी है कि जो अदारे मनुख की पछाण उत्ते दावेदारी करते हैं वो इस पशु बिरती बाबत चुप क्यों ने। बाबर बाणी विच आउंदा है कि शर्म धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान बे लालो। तकरीबन 5 सदियां पुराना यह हवाला मौजूदा रुझान की तस्वीर खिंचता जापदा है। इस बार पाप की जंज काबलों नहीं आई, ना ही इस बार जोरी दान मंगण वाले किसी ओपरी धरती तो आए ने। एक कौन ने जो शर्म धर्म नालों नाता तोड़ के मनुखी एहसास नूं तार-तार कर रहे हैं। इस रुझान की थां पाउण लई असीं गल करांगे। साडे नाल ने प्रोफैसर पैम राजपूत जो साडे इलाके विच औरतां दे मुद्दिआं उत्ते काम करन वाली बहुत अहम विद्वान ने। प्रोफैसर गुरदर्शन ढिल्लों जो इतिहासकार ने, यह धर्म, पंजाबी मनोवेग ते सियासी रुझान का लगातार अध्ययन करते हैं। रजनी शालीन चोपड़ा जो ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी चलाउंदे ने ते सुखदीप कौर जो इंडियन एक्सप्रैस नाल बतौर जर्नलिस्ट काम करते हैं। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ चर्चा में स्वागत है। प्रोफैसर राजपूत तुसीं की कहना चाहोगे इस मुद्दे ते? सब तो पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जड़ियाँ हाल च घटनावां हो रही हैं जिन्हों का हवाला होने आया बहुत ही शर्मनाक और जिन्हें कहते जिन्नी उन्होंने निखिद्धी की जाए उन्नी घट है। और ज़रूरत है कि समाज भी खड़ा हो इसके खिलाफ और ज़रूरत ही है कि सियासत जड़ी है उन्होंने एक तरफ रख के जड़ी है स्टेट नूं जड़ी है कुछ स्टैप्स लैन की जरूरत है जी। शायद हिंदुस्तान दे विच एक स्टेट है जिन्हें ई टीजिंग के खिलाफ कानून बनाया है जी और दूसरी स्टेट बनाने की सोच रही है। हालांकि कानून बनाना कोई बहुत फर्क नहीं पैंदा लेकिन फिर भी मैंने लगता है इहो जे माहौल विच कानून भी बनाने की साथ साथ जरूरत है कि इहो जे जड़े करते हैं उन्होंने वास्ते नॉन बेलेबल वारंट्स जड़े ने इशू होने चाहिए ने जी। लेकिन इमीडिएट जड़ी है मैनू लगता है कि वो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई सी जिंदे च यह कहा कि समाज के उत्ते भी उन्नी जिम्मेवारी है जिन्नी स्टेट के उत्ते है कि वो उठे। लेकिन इत्थे जो समाज भी उठ रहा है उन्हां नाल भी की हो रहा है तो मैनू लगता है कि इस दे वास्ते तो सारा जड़ा पंजाब है उन्होंने सड़कों पर ही आना पेगा। शायद फिर कोई जून जी है उन्होंने सियासतदानों के कहते सो इनू एक पोलिटिसाइज ना करते हुए इस इशू नूं सारे जिन्हें सियासतदान है उन्होंने सोचना पेगा कि अज की सदी विच भी ऐसा होएगा कि लड़कियां की फिर बुरके पालन लड़कियां फिर घरां दे अंदर हो जाए। पर बुरके पाउण लैण तो बाद भी सुरक्षा दी कौन जामनी भरदा है? कौन जामनी भरदा है कि एक बाप अपनी बेटी नहीं बचा सकिया, एक नेबर जड़ा एक चंगा देखदा वो नहीं बचा सकदा ते की चाहंदे ने यानी कि राइट टू डिग्निटी
ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਇੰਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਕ ਆ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ, ਜਿਸਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣ। ਜੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸ਼ਰਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਕੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ। ਜੀ। ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਆ ਉਹ ਡਰਦਾ ਕੰਬਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੇਫਲੀ, ਜੀ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੇਫਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੇਫਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਭਿਆਨਕ ਆ। ਜੀ। ਮੈਂ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਟੇਜ ਆ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹੋ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਕਈ ਐਂਗਲਸ ਆ ਇਸ ਦੇ, ਜੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਗੀ that will create problems at ਜੀ। the marriage ਜੀ। time। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਜੀ। ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਰਿੰਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਡੀਪ ਐਂਗੁਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੀ। ਔਰ ਟ੍ਰੈਜਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ। ਜੀ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਇਥੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੀ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਇਥੋਸ ਕੀ ਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਟੂ ਦੈਟ। ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਆ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਜੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਨਿਕਲ ਸਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿल्कुल स्पष्ट होगी। रजनी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? हम ये ना अज्यूम करें कि हमारी सोसाइटी में अब कुछ नया हो रहा है। जी। औरतों को हमेशा ही इस तरह प्रताड़ित किया गया है। जी। और जहां जहां उनको बचाने के लिए कोई आया उसको इसी तरह दबाया गया लेकिन है। जो दो धारणाएं थी जो अक्सर हम जिनका हवाला देते थे कि ये नहीं होना चाहिए, का आपको शर्म आनी चाहिए, आपके पास नैतिकता नहीं है, इस बार ये दोनों धारणाओं को दरकिनार करके हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पहले से घातक हो रहा है। ये पहले से घातक नहीं, हमेशा ही होता रहा है। गांव में ऐसा होता रहा है, टाउन्स में ऐसा होता रहा है। जो जो उनको बचाने आते थे उनको हमेशा मारा गया है। अब ये थैंकफुली हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मीडिया है जो ये सामने हमारे पास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस कारण भी हो सकता है कि क्योंकि वो मीडिया का आदमी है, मीडिया का भी आदमी है, और जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया वो एएसआई की किलिंग पे, आई हाईली अप्रिशिएट इट। और अभी मीडिया पर्सन में इन्वॉल्व है तो दोबारा एक्शन विल स्टार्ट रोलिंग। पर अदरवाइज कितने केसेस में इतना प्रॉम्प्ट एक्शन होता है? आई अप्रिशिएट द एक्शन, पर कितने केसेस में होता है? और ये जो शुरू होता है ये बचपन से शुरू होता है। मेरा पुत्र जम पिया, यू नो, बच्चे, लड़के का फैमिली में आना, इतना ढोल बाजे और लड़की पे मातम छा जाना, तब से वो लड़का जैसे ही बड़ा होना शुरू करता है उसको लगता है कि मैं तो फन्ने खाऊं, मैं जो मर्जी करूं, चाहे किसी को छेड़ा हूं, चाहे किसी को मार रहा हूं, और लड़के को सब कुछ माफ है। करते करते ये होता है कि उनका जो लड़का होता है ना, जैसे राणा टाइप का, वो फिर मौत के कगार पे पहुंच जाता है। उसको अब
वो उसको अब कोई नहीं बचा सकता जेल जाने से और उस करने से। पर जो मानसिकता जो बचपन से माँ ने दी है, ये सारे परिवार ने दी है, तू तो मुंडा है, तू तो मुंडा है, कुड़िया नो नहीं अलाउड, ओ नहीं अलाउड, तो फिर ऐसी सोसाइटी में यही सब कुछ होगा, होता रहा भी है। आई थिंक हमें इस अजम्पशन में ना पड़े कि कुछ नया हो रहा है। बचाने वाले, परिवार के बचाने वाले, गाँव के बचाने वाले पहले भी आगे आते थे, उनको पहले भी अच्छे खासा जो जिम्मेदार होते थे वो उनको मार मुड़ के जाते थे। अब मीडिया है तो सामने आ जी। सुखदीप आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से इस पूरी सिचुएशन के दो पहलू हैं। एक पहला कि फियर ऑफ लॉ, अगर फियर ऑफ लॉ रहता तो मे बी द एक्सटेंट टू विच ये जो घटनाएं हुई हैं उससे इतना एक्सटेंट नहीं होता। उस एएसआई को 10 मिनट तक गोली मारने के बाद वापस आके उसको दोबारा शूट किया गया। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो ये दिखाता है कि जो फियर ऑफ लॉ है दैट्स टोटली नॉट देयर। आई कंप्लीटली एग्री, सुखदीप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर किसी को पता हो कि अगर मैं ऐसा क्राइम करूंगा तो आई बी बिहाइंड बार्स, तब वो नहीं करेगा। पर यहाँ तो सबको पता है कि ना को कुछ होएगा, और सबको बचाने वाले सब किसी को जानते हैं। तू नहीं जानता मैं किसको जानता हूँ, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। हमारे बाजार में तो वैसे ही बड़ा इसका शोशा है कि तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं तेनू वेख लांगा। आगे आने वाले भी फिर डर के ही आते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और की कहना चाहते हो तुसी? ਨਾਮ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ जी बोलो। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ जी। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰ ਚੜਾਤੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਥ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਬੋਲੋ। ਜਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ। ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। तो सब को कटना वापर जो फैक्टरी बिना इम्पार्शियल होकर काम करे जी। जबकि सरकार तो बिल्कुल काम कर रही है बिल्कुल इम्पार्शियल होके तो तुसी फिर अकाली दल ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਜੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲੇਮ ਕਰਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੂੰ ਹਰਕਤ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਛੇੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ? फेल हो रही है, फैमिली फेल हो रही है। अगे ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਚਾਏ, ਸਮਾਜ ਬਚਾਏ, ਸਟੇਟ ਬਚਾਏ, ਇਸ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਟੱਕਣ ਦੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੀ। ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਟੜੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਟੜੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਕੇਡਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫॉरगिविंग ਦ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਟ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਬੰਬ ਫਟ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਲੇਮ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਬਟ ਵੀ ਮਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ we are not a civilized society। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, women ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, we are not a civilized society। ਜੀ। you know it's like a jungle out here। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ I was a journalist for 20 years, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਦੀਪ ਵਿਲ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਮੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਵਨ ਇਜ਼ ਸੇਫ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 10 10:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਰਜਨੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਕਾਫੀ ਸੇਫ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੰਬੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਯੂ نو ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਸੇਫ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ गले का वो खौफ बन जाता है ना सारे साथ। सुखदीप, जो फियर साइकोसिस है एक इंसिडेंट होता है, वो कितनी स्पीड से फैलता है और उसका बाकी तमाम औरतों पर असर पड़ता है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं पहले एक चीज पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, जो होल द रोल ऑफ द गवर्नमेंट जो कह रहे हैं, हमारे साथ ही बिल्कुल पंजाब के हरियाणा है, और मेरे ख्याल से हरियाणा का जो ग्राफ है, क्राइम ग्राफ अगेंस्ट विमेन, दैट वो कहीं पंजाब से कहीं ज्यादा, आई थिंक 3 रेप्स पर डे, इफ दैट्स द काइंड ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो वहां पे कांग्रेस की सरकार, दैट इज नो जस्टिफिकेशन, दैट इज नो जस्टिफिकेशन, आई एम सेइंग इट इज टू डू विद द माइंडसेट। वहां भी सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम है पंजाब में, एंड एज वेल एज पॉलिटिकल पैटर्न। एग्जैक्टली, देयर ऑल्सो द गवर्नमेंट सीम्स टू बी लैकिंग द विल। वहां भी जो फियर ऑफ लॉ है वो नहीं है। एक केस होता है उसको एक्सेप्शन कहा जाता है, दूसरे केस को कहा जाता है कि इट्स बीइंग डन बाय सम आउटसाइड फोर्सेस। दिस इज द पॉलिटिकल रिएक्शन, एक राजनीतिक रिएक्शन होता है सरकार दे लोगों का। तो आई एम सेइंग कि दोनों पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट से नाल कनेक्टेड नहीं है, इट्स अ थिंग विच इज कनेक्टेड विद द आई वुड से द माइंडसेट। और वो माइंडसेट ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। अगर माइंडसेट अच्छा ਹੁੰਦਾ, मे भी पंजाब हरियाणा ਦੀ ਡਿਊਬੀਅਸ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। और जहां तक ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ fear psychosis, I think the people who do these kind of crimes, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ they scar a woman or a girl for life। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਲੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫੀਅਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੈਟ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂ نو ਉਹ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੇਗਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣਾ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ, ਕਿੰਨਾ ਸੇਫ ਜਨਾ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ, ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦੀ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਸਿਡ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੌਟ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਜਨੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਗਰੀਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆੜ ਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
यानी कि जड़ा डर है वो लॉ एंड ऑर्डर का डर जड़ा होना बहुत जरूरी है टाइम के So दो पहलू हैं mindset is one of the strategies लेकिन इन हालातों ਵਿੱਚ ਜੀ स्टेट ਨੂੰ I am not using the name of any political party ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ 50% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ 509 ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ 354 ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੂਪਨਦੌਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਸ 509 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਫਡੀਆਈ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਧੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਸੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ सर मैं करमजीत सिंह दियोन हो रहा है बलटोहा पिंड है मेरा जी हल्का गेम कर ली जी पर मैं कहना चाहना है कि मतलब जो पॉलिटिशियन है वो इन्ने भारू हो चुके सिस्टम से कि एक आम चोरी नहीं होंगी है ना वो भी पहला हल्का विधायक ने पुछे बशर्ते कि उन्हें अपने डिप्टी या एसएसपी ਜਾਂ ਉੱਪਰ जो भी है मतलब इन्होंने इन्ना सिस्टम ਨੂੰ ਕਲੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ मतलब ਹਰੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਰਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ look the arrogance of that people Arnav Goswami just said to them that please can you apologize for this act ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਜੀ ਸਰ he said ਕਿ ਮੈਂ apologize ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਸੋ look the arrogance of the people ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਟ ਫॉर ਇਜ਼ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ its subjects ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ that government is not worth the name ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਤੇ ਦਰਦਮੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਫੀ ਨੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਚਿਤਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਦ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ